میں ہوں مریم فیصل امین اور میرے ساتھ موجود ہیں امینہ سید صاحبہ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شی از دا فرسٹ اینڈ دا اونلی پاکستانی وومن جو اوارڈڈ تھی موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف دا برٹش امپائر کی، جو کہ کہلاتا ہے نائٹ آف دا آرٹس اینڈ لیٹرس. تو امینہ سید صاحبہ بتائیے یہ آپ کو کب ملا اور کیسے ملا؟ اٹس اے پریسٹیجیس تھنگ ہمارے لیے بھی، پاکستان کے لیے، آپ کے لیے تو ڈیفینیٹلی. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہمارے لسنر کو. یہ مجھے 2005 میں ملا. ماشاء اللہ. دا موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف دا برٹش امپائر، اس کو OBE کہتے ہیں شارٹ میں. جی. اور اس سے 2 سال پہلے انہوں نے مجھے فون کیا، بلکہ ہاں 2 سال پہلے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کو اعزاز دینا چاہتے ہیں. برٹش ہائی کمیشن سے فون آیا تھا، اور کیا آپ اس کو قبول کریں گی؟ واو. تو میں نے کہا کہ جی ہاں، میں بالکل قبول کروں گی. مطلب پرمیشن بھی لیتے ہیں اس کو؟ ہاں پرمیشن بھی لیتے ہیں. واو آئی ایم امپریسڈ. تو اچھا. بلکہ اس کے بعد پھر وہ خاموشی ہو گئی. اچھا. 2 سال تک تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کچھ ارادہ بدل دیا. اچھا. تو لیکن پھر 2 سال کے بعد فون آیا کہ اب ہم نے اپنی جو بھی پروسیس تھی کارروائی مکمل کر لی ہے، اور اب ہم آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں، اور فلاں دن اور یہ اس کا یہ سب ہوگا. اچھا. اچھا. تو میں نے کہا کہ اچھا. تو باقاعدہ ایک سیریمنی تھی؟ جی جی جی. اور اس میں انہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ جو برٹش ہائی کمشنر تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کو یہ اعزاز دے رہے ہیں چونکہ آپ نے ان چیزوں کے لیے. اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے جو تعلقات تھے اس پہ آپ نے بہت کام کیا ہے، جس کی وجہ سے اس میں سمجھیے کہ بہتری آئی ہے. تعلیم کے شعبے میں جو آپ کے خدمات ہیں، عورتوں کی ویمنز امپاورمنٹ میں آپ کے خدمات ہیں، اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، اس پہ میں نے اصل میں بہت کام کیا تھا. کہ میں بہت مجھے اس کا بہت وہ تھا، افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے ایک سے بڑھ کے ایک ادیب ہیں، ان کو اپنی جو کتابیں لکھتے ہیں جو بکتی ہیں تو ان کو رائلٹیز نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کتاب جب مقبول ہوتی ہے تو اس کی کاپیز بن جاتی ہیں، جن کو یہ ہم کہتے ہیں پائریٹس، یا جو 2 نمبر کام کرتے ہیں. تو اس کا مجھے اس پہ میں نے بہت کام کیا تھا. بہت ہی فنکشنز کیے تھے، پولیس کے پاس گئی تھی، FIA کے پاس گئی تھی، اور بازاروں میں پھرتی تھی کہ یہ کام نہ کریں. تو اور پھر یہ چیزیں تو خیر میرے سمجھ میں آ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک وجہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیموکریسی میں بہت کام کیا ہے. میں نے کہا ڈیموکریسی میں تو سیاست دان ہوں نہیں، تو ڈیموکریسی کی آپ کیا کہنے کے؟ نہیں، ڈیموکریسی کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جو کتابیں شائع کی ہیں اس پہ ایک پاکستان میں ایک ڈبیٹ ہو گیا ہے. لوگ ان پہ باتیں کرتے ہیں، خیالات، اپنے سوچ، تو لوگوں کے سوچ میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے، فرق آیا ہے. یہ سب ڈیموکریسی کا حصہ ہے. اور چونکہ آپ اپنے پبلشنگ کے ذریعے یہ کام کیا ہے تو ہم اس کو بھی ہم مانتے ہیں کہ آپ نے ڈیموکریسی کی خدمت کی ہے. تو خیر بہرحال میں بہت شکر گزار تھی، اور آئی واز ہمبلڈ. اور اس کے بعد ویسے میں یہ سوچتی ہوں کہ اصل کام جس پہ میں نے اپنی عمر لگا دی وہ یہ تھا 2 چیزیں. ایک تو جو ہمارے پاکستانی رائٹرز ہیں، چاہے وہ بچوں کی کتابیں لکھیں یا بڑوں کی لکھیں یا فکشن لکھیں یا نان فکشن، جو بھی ہمارے، یا پوئٹری لکھیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. ان کو انعامات ملنے چاہیے، ان کی کتابیں بکنی چاہیے، ان کو اس کا انکم ملنی چاہیے. اب دیکھیے وہ جو راولنگ ہے، جی 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 ہاں، جو یہ ہیری پوٹر کی جو ہے، وہ دنیا میں سب سے سمجھیے امیر خاتون ہے. اتنی ان کو رائلٹیز ملی ہیں اپنی کتابوں کی، JK راولنگ کو. جی 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 جی. اور ہمارے، آپ کو حیرت ہوگی، ایک ہمارے پوئٹ ہیں، ان کا نام میں بھول رہی ہوں، وہ پوئٹری لکھتے ہیں اور بہت اچھی لکھتے ہیں. ان کو یورپ میں بھی ان کو کسی مشاعرے میں بلایا تھا. وہ
सदर में गाड़ियों पे वो लगाते हैं सीट कवर्स, ये हालत है हमारे राइट। क्यों? क्योंकि उनको कमाना पड़ता है, किताबों से उनको आमदनी नहीं मिलती। आपको हैरत होगी, फैज़ अहमद फैज़ ने सारी उम्र नौकरी की है। आप क्या तसव्वुर कर सकती हैं कि फैज़ अहमद फैज़ जैसे हस्ती उनको नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि उनको रॉयल्टीज़ नहीं मिलती थी। उनकी जो किताबें आती थी उनका वो कॉपीज़ आ जाती थी मार्केट में, जो कॉपीज़ हैं उन पर तो रॉयल्टी नहीं मिलती नहीं है। सही सही, तो ऐसे सारे हमारे राइटर्स, क़ुर्रतुल ऐन हैदर जो मेरी खाला हैं, वो रोना रोती थी कि पाकिस्तान में से मुझे इतनी मेरी किताबें बिकती हैं। आप खुद सोचिए, आग का दरिया, ये सारी उनकी किताबें कितनी बिकती हैं, उनको पाकिस्तान से कोई पैसे नहीं मिलते थे। अनफॉर्चुनेट। तो एक तो ये था मेरा, समझिए कि जो मैं चाहती थी इसके बारे में कुछ करूँ। दूसरा ये था कि मैं चाहती थी हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, ये वो किताबें पढ़ें जो पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान का अक्स हो, पाकिस्तान के बारे में हो, हमारे कल्चर के बारे में हो, हमारे रहन सहन हो, जो हमारे फूल हैं, जानवर हैं, दरख्त हैं, वो हों, हमारे दरिया हों, बजाय इसके कि यांगजी वहाँ का चीनी का दरिया, खैर ठीक है वहाँ चीनी में, लेकिन पहले हमारे अपना इंडस का तो पढ़ें, हमारे बारे में पढ़ें, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में पढ़ें। बिल्कुल सही। बजाय इसके कि सिंगापुर के बारे में पढ़ रहे हैं या बरतानिया के बारे में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो बाद में कर सकते हैं। जी 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 जी। तो यहाँ ये था, जितनी किताबें आती थी सिंगापुर से आ रही हैं या बरतानिया से आ रही हैं या हांगकांग से आ रही हैं, उन्हीं का कल्चर उनमें, उन्हीं के कैरेक्टर्स, उन्हीं का उसमें करेंसी। हाँ, मुझे याद है, हम यही पढ़ा है जी, सारा कॉन्टेक्स्ट उन्हीं का। जी जी जी। तो मैंने सोचा कि ये सही नहीं है, ये बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे बच्चों पे। मैंने पाकिस्तान जो किताबें जो हमारी थी, साइंस की, सोशल स्टडीज़ की, इंग्लिश, उन सब में जो भी एग्जाम्पल्स होते थे वो पाकिस्तान से होते थे, कैरेक्टर्स पाकिस्तानी होते थे। तो इस पे मैंने फिर बहुत काम किया और इस पे मैं सैकड़ों किताबें शाये की। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपने अदब फेस्टिवल भी लॉन्च किया, जिसमें मेरे ख्याल से वो इसीलिए था कि राइटर्स को एक्नॉलेज किया जाए। इसके बारे में भी कुछ बताएं कि हाउ डिड दिस कम इनटू। वो मरियम, जैसे मैंने कहा कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि जो हमारे अदीब हैं उनको जो मुकाम मिलना चाहता है वो नहीं मिलता था, जो उनको इनामात, एजाज़ात, आमदनी जो जिसका उनका वो हकदार थे, जी जी, वो नहीं उनको मैसर हो रहा था। ठीक। तो इसलिए इसका मैंने अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती थी कि उनके लिए पायरेसी का वो जंग लड़ूं, लेकिन इसलिए मैंने क्या जब आप इतने अरसे से काम करी थी, क्या अब इस पे काम हो गया है? अब लोग कॉपी नहीं बनाते? क्या इस पे कोई कानून नाफिज हुआ है? क्या आप कामयाब हुई इस चीज़ में? मेरे ख्याल में रोका नहीं काम, ये रुका नहीं, जो ये बहुत गहरा काम है और बहुत इसके वो हैं जो लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये मैं कह सकती हूँ कम हुआ है और आगाही बहुत इसके बारे में हो गई है। पहले तो लोग कहते थे कि ठीक है, ये तो गरीब मुल्क है, 2 नंबर काम हो रहा है, लोगों को सस्ती किताबें मिल रही हैं, तो आपको इससे क्या। तो मैंने कहा कि देखिए, लोग अगर ये किताबें ख़रीदते रहें, सस्ती किताबें 2 नंबर, तो लोग लिखना छोड़ देंगे। जब उनको आमदनी नहीं मिलेगी तो लिखना छोड़ देंगे, तो फिर हमारा जो अदबी ख़जाना है उसमें कमी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो बहस करती, ख़त्म नहीं हुआ ये तो मैं नहीं दावा कर सकती, लेकिन कम हुआ है, यकीनन काम कम हुआ है और लोगों को इसके बारे में काफ़ी उनकी आगाही बढ़ गई है। तो 2010 में मैंने पहली अपनी कराची लिटरेचर फेस्टिवल लॉन्च की कराची में, और वो मैंने कोई 9 की, हर साल एक करती थी। फिर इस्लामाबाद में मैं इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल लॉन्च की, वहाँ मैंने 5 की। एक मैंने 2017 में लंदन में की। ओह वाह। और उसमें चूँकि मैं चाहती कि जो हमारे राइटर्स हैं उनको वहाँ भी एक समझिए एक प्लेटफॉर्म मिले यूके में। अमेजिंग। और इन फेस्टिवल से मैंने काफ़ी इनामात दिए राइटर्स को, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो और उनको जो उनका हक था वो रिकग्निशन मिले और उनको उनकी आमदनी में भी और आपको हैरत होगी, इतने लोग आते थे और वहाँ उनकी किताबें बिकती थी, वो साइन करते थे। माशाल्लाह। अमीना साहिबा, आप बहुत ज़बरदस्त आपने काम किए हैं। हमारे साथ इस वक्त अमीना साहिबा मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़।